Welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. In the last session, we have started for the unit number 2, that is equilibrium of rigid bodies. And in that, we have discussed about the conditions of equilibrium. Then after that, we have discussed the Lami's theorem and we have taken some of the examples. And with respect to that, I had given some of the examples for the homework. Okay. So whatever the examples, those we have taken, you have taken for the homework. Can anybody will tell me the answers for the first one? Reaction Ra. Now what is the reaction Ra for first example? 57.7335. 57.7350. 57 point something newtons, बरोबर ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And tension in the string 115.473. 115 point something newtons. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. And for second example, what was the reactions? For the second example, Sir, 200 or 750. what was the question there? I've forgotten that. Can anybody will send me that question firstly, so that I will get idea what is there in. काय Weight, weight 750 न्यूटन. दिलेलं होतं ना? Yes, ओके. sir. आणि विचारलं होतं काय तिथं? फ्रिक्शन ना? आर्य आणि व्यापारीच्या Reaction, sir. ओके, ग्रेट. रिएक्शन RA and फ्रिक्शन फोर्स, बरोबर ना? Yes, sir. So Yes, sir. what about the reaction RA? 750. 750 newtons and a frictional force FR 200 newtons. 200. 200 newton. Was it exactly 200 newton? Yes, sir. Yes, sir. And what was the force which was applied to pull or push that object? 200. 200. Newton. Yeah, then 200 is correct one, and weight is 750 na? Yes, sir. Sir. Okay, then no problem, then all things are correct one. Okay, so now with respect to that we'll go. Ha, bola. कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम ते अप्लाय करून रिॲक्शन आणि फ्रिक्शन फोर्स हे आहेत 750 आणि 200. लॅमिस थेरम अप्लाय केलं त्याचे अँगल कसं घ्यायचं सर? दोन्ही पण आन्सर येतात. 90 येणार ना अँगल्स. तिथं कसं होतं आपल्याकडे? आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट. जस्ट अ मिनिट. आय थिंक ब्लॉक वॉज देअर, बरोबर ना? Yes, sir. sir. Yes, A sir. block, and it was pulled by some force towards the right hand side of force 200 newton na? Yes, sir. Yes, sir. And it was on the rough surface like this. So this was नाही your सर, रफ सरफेस नाही. रफ सरफेस नसेल तर फ्रिक्शनच येणार नाहीये. रफ सरफेसच आहे. Surface is rough. Yes, sir. Weight is a 750. बरोबर का? Yes, sir. Just a minute. Weight is a 750 newtons and this is the direction of a friction. इथं लॅमिस थेरम अप्लाय करता येणार नाहीये, कारण किती फोर्सेस झाली? 1 2 3 आणि 4 फोर्सेस झाली. Yes, sir. लॅमिस थेरम अप्लायच करता येणार नाहीये तुम्हाला. मग काय करायला लागेल? डायरेक्टली एकदा समेशन एफएक्स 0 घ्यायचं, समेशन एफवाय 0 घ्यायचं. ओके. Yes, sir. Okay, now get on the next one. Next example I would like to go for. Write on the statement for that. Determine. Write on the statement fastly. Determine. Just a minute. So consider the statement of the example as: determine the horizontal force F which is required to be applied to the block as shown in figure to hold in the position. Means what? We have to apply this force F in this sense, in this direction we can say, so that this block will not slide.
Because what is going to happen, this plane AB is an incline and the block is kept over it. If no force will be applied in this direction, then the block is going to slide down the plane. Okay, so to avoid or to restrict its displacement down the plane, we have to apply the force F at this corner as they had mentioned. Okay, then they had mentioned that the block of the weight or that weight of the block is a 2000 kilonewton. That's a weight दिलेला आपल्याला 2000 kilonewton आहे. And surface over which it is resting is a smooth surface. हा surface कसा आहे, smooth आहे. And plane AB on which the block is resting, right now it's resting on this plane AB, it makes an angle of 30 degree as shown in figure. So this plane AB is inclined by a 30 degree to the horizontal, and we have to find out the magnitude of the force F so that this block will not slide down the plane. This is the theme which is there. Okay, and with respect to that we have to find out the force F. Can anybody will tell me now how to proceed for? कसं कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला? एक्झाम्पल कळाले का सर्वांना? दाखवायचे. पहिला प्रश्न माझा असा आहे की एक्झाम्पल सर्वांना समजलेलं आहे का? येस सर. ओके, सांगा बरं काय सांगितलं आणि काय विचारले? वेट दिलेला आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारा फोर्स विचारलेला आहे, स्टेबल राहणे. ओके, पण कशासाठी लागणार आहे फोर्स आपल्याला इथं? ती स्लाइड होल्ड करायचं आहे, स्लाइड होऊ द्यायचं नाहीये किंवा होल्ड करायचं आहे, त्याला तिथंच त्या पोझिशनला ठेवायचं आहे. त्यासाठी आपणाला तो फोर्स F लावावा लागणार आहे आणि त्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. कळलं सर्वांना? येस. नाउ टेल मी हाऊ टू प्रोसीड नाव. FBD काढायची. FBD काढायची. ओके, पण त्याच्या अगोदर काय करायला आपल्याला FBD काढायच्या अगोदर? वेट आणि डायग्राम मध्ये एक्स अँड वाय ऍक्सिस दाखवायचे. अगदी बरोबर आहे. ह्या डायग्राम मध्ये सुरुवातीला डॉटेड एक्स ऍक्सिस, आता अलॉंग द प्लेन घेऊ द्या, म्हणजे लॉन्जिट्युडनल घेऊ द्या की अलॉंग द फोर्स घेऊ द्या, आपण कसं घेऊन सॉल्व्ह करू शकतोय? तुम्ही जसं म्हणाल त्या पद्धतीने मी जाईन. प्लेन घ्या सर. अलॉंग द प्लेन घेतो. ओके, चला, काय बात, कोई प्रॉब्लेम नाही. सो विल कन्सिडर दॅट अलॉंग द प्लेन that is a longitudinal axis as a x-axis. Okay, and transverse axis that is perpendicular to the plane will be our y-axis. So reaction R, normal reaction will be normal to this plane. Okay, this is the R and it is perpendicular to this surface. बरोबर ना? Yes sir. Okay, then this force, if you are considering now, it will be inclined by a some angle to the our horizontal. बरोबर ना? Yes sir. मग त्याचा अँगल काय असेल ते पाहून होता? एक्स ऍक्सिस बरोबर ते किती अँगल करेल? F cos. हा अँगल किती असेल पहिला? हा अँगल फोर्सने केलेला एक्स ऍक्सिस बरोबर हॉरिझॉन्टल बरोबर बोला. 30, 60, 90, 120, 150. What will be this angle? मेकॅनिझम बघा कसं आहे. 30. अगदी बरोबर आहे. कसं रे बाळा? अगदी बरोबर आहे. हाऊ इट इज? पॅरलल आहे ना ते. अगदी बरोबर आहे. पॅरलल कोणाला रे फोर्स? हा अँगल मेड बाय द प्लेन. जी आपली हॉरिझॉन्टल लाईन इथं दिलेली आहे त्या हॉरिझॉन्टल लाईनला हा फोर्स पॅरलल आहे. बरोबर, हा फोर्स याला पॅरलल आहे आणि फोर्सने या प्लेनने या सरफेस बरोबर 30 डिग्री केलाय. म्हणजेच याचा अर्थ याने सुद्धा या हॉरिझॉन्टल लाईनने याच्याबरोबर 30 डिग्री केला. जर झेपे ना तर सरळ याची लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड करा. जस्ट एक्सटेंड इट. ही कशी आहे? हिला पॅरलल आहे. बरोबर, म्हणजे ही लाईन कॉमन झाली, ही तो छेदलं, म्हणजे हा अँगल म्हणजेच हा अँगल झाला. बरोबर ना? Yes sir. आणि एक्स ऍक्सिस आपला AB ला पॅरलल आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा हा अँगल आणि हे अँगल सगळे सेम डिग्रीचे झाले. म्हणजे किती अँगल होणार तो? इट विल बी ऑफ 30 डिग्री मॅग्निट्यूड. अगदी बरोबर. देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुठं असेल?
weight of the object रिॲक्शन फोर्सच्या अपवर्ड along the reaction. अपोजिट टू रिॲक्शन म्हणजे या लाईनच्या अलॉंग डाऊनवर्ड म्हणायचंय का? वर्टिकल डाऊनवर्ड. Yes, sir. वेट कसं ऍक्ट होतं रे? वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होतं. म्हणजे या लाईनवर असेल का मग ते? नाही. नाही. म्हणजे हे इथून कुठून तरी असेल, बरोबर का? सो आय टू कन्सिडर द वेट इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड दिस ॲज अ डब्ल्यू. बरोबर ना? येस सर. हा डब्ल्यू झाला. तर डब्ल्यू हा आपला अलॉंग द व्हर्टिकल आहे. म्हणजे त्याने आपल्या एक्स ऍक्सिस बरोबर काहीतरी अँगल केलाय, म्हणजे हा अँगल त्याचा डब्ल्यूचा झाला एक्स ऍक्सिस बरोबर. बरोबर आहे का? येस सर. मग ही फोर्सची लाईन आपली हॉरिझॉन्टल आहे आणि डब्ल्यूची लाईन व्हर्टिकल आहे. हा अँगल 30 डिग्री आहे, तर हा अँगल किती असेल? 60. दिस इज अ 60 डिग्री. झेपलं का कसा आला 60 डिग्री? सर्वांच्या लक्षात आलं का 60 डिग्री कसा आला? येस सर. येस सर. हे पहा, वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे आणि ही लाईन हॉरिझॉन्टल आहे. हा अँगल 90 डिग्री झाला, म्हणजे हा 90 डिग्री झाला टोटल. त्याच्यापैकी हा आपल्याला 30 डिग्री माहिती आहे, हा 30 म्हणजे हा 30 होता आपला. मग शिल्लक किती राहिला? 90 - 30 गेल्यावर 60 राहिला. ओके. आता आपल्याकडे किती फोर्सेस झाली रे इथं? 3 फोर्सेस. आता मी याचं FBD घेतो. हा, जस्ट मिनिट, आय एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेम. साइड बाय साइड डू द कन्स्ट्रक्शन ओव्हर द ऑब्जेक्ट. तुम्ही जी डायग्राम काढली ना त्याच्यावरती कन्स्ट्रक्शन करा. जर का तुम्ही डायग्राम पेजच्या मध्यंतरी काढलेली असेल तर FBD त्याच्या पुढे घ्यायची काही गरज नाही आहे, त्याच्या खाली काढा. ओके. सो नाव फर्स्टली ड्रॉ द ऑब्जेक्ट ॲज इट इज. दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. जर का ऑब्जेक्ट आहे असं काढता येत नसेल तर डॉटेड प्लेन काढा. इफ यू आर नॉट इन द पोझिशन टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट डिरेक्टली, draw the planes dotted. So those are the dotted planes. This is a 30 degree angle. This is our horizontal dotted x-axis, our x-axis. This is our horizontal vertical y-axis, and along this y-axis perpendicular to this plane, this is a reaction R. After the reaction there is a force F acting along this line. Okay, this is our force F, and it makes an angle of 30 degree to the horizontal. Then weight of the object is acting vertically downward with an angle of 60 degree with the horizontal. Is it okay with up to this? बघांनो, आवाज येते का? हॅलो. येस सर. येस सर. ओके. डायग्राम काढली का सर्वांनी? FBD काढली का? येस सर. आता मला सांगा, इथं 3 फोर्सेस आहेत. कसे आहेत रे ते? इन टर्म्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस. कोप्लॅनर कॉन्करंट. राईट. कोप्लेनार कॉन्करंट. 3 फोर्सेस आहेत आणि ऑब्जेक्टला आपण हा फोर्स F लावून काय करतोय? इथंच थांबवतोय, म्हणजे त्याला इक्विलिब्रियम मध्ये आणतोय. बरोबर ना? येस सर. It means that this object having a weight of a 2000 kilonewton is in a equilibrium under the action of 3 coplanar concurrent forces. बरोबर का? येस सर. म्हणजे आपण इथं कोणता रूल थेरम अप्लाय करू शकेल? लॅमिन्स. थेरम. लॅमिन्स थेरम. मग डायरेक्टली इथं अँगल्स काढूयात की पुढे सिंपल डायग्राम काढू द्या? सिंपल डायग्राम. सिंपल काढा. Okay, chalo. So we'll say that simple diagram as a line diagram. So consider the line diagram. So with respect to that, we have to go for now. So show the forces, weight of the object vertically downward. Okay. Then जर का झेपना तर काय करायचं? डॉटेड एक्स आणि वाय ऍक्सिस पुन्हा काढून घ्यायचे. जस्ट अ मिनिट.
क्वेश्चन पेपर आम्ही 6 वाजेपर्यंत प्रोव्हाइड करतो. क्वेश्चन पेपर तुम्हाला भेटेल. नक्कीच. ओके, सो एक्स ॲक्सिस दाखवायचं ठरलं होतं आपलं इथं. त्यानंतर आपला वाय ॲक्सिस. इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग देन वी हॅव टू गो फॉर लाईक दॅट. या जस्ट अ मिनिट मला. Sorry. So weight we have shown here. Now after this what we have to do? We have to show the other forces. That is a force F I apply या side ने. I would like to go for that one also. This is our force F which is coming to the joint or coming to the center, and reaction R is along this. Okay. Now we have to have for application of Lami's theorem आपल्याला काय पाहिजे असतं रे मुलांनो? अँगल अँगल्स. पण कोणते कोणते अँगल्स लागतात आपल्याला? ऍडजस्टंट अँगल. ऍडजसंट म्हणजे आपल्याला डब्ल्यू आणि आर या दोघांमधला अँगल पाहिजे आहे. तो किती असेल रे बघ हा अँगल डब्ल्यू आणि आर मधला? 120 150 120 की 150? 150 कसाला 60 150? 60 प्लस 90. 90 प्लस 60 दॅट इज अ 150. अगदी बरोबर. 60 डिग्री हा इथून इथंपर्यंत होता, प्लस हा 90 म्हणजे हा किती झाला? 150 डिग्री झाला. देन वी वॉन्ट टू हॅव दिस अँगल बिटवीन एफ अँड आर. 120. 120 अगदी बरोबर. सो दिस इज अ 90 प्लस 30. 90 plus 30 that is equals to 120 degrees. Okay, then angle between these two, that is a W and F. 90 degree. 90 degree. How come exactly? But how come? 180 minus 60 plus 30. Right. टोटल अँगल इथून ते इथंपर्यंत 180 असणार. त्याच्यामधनं हे 60 आणि हे 30 मायनस करावं लागणार. डायरेक्टली 90 लिहू का इथं? Yes, Yes. sir. Okay, now transfer those angles here. So between W and this force, it's 90 degrees. Between W and R, it's 150 degrees. And between F and R, it's 120 degrees. Out of that, weight is known to us, that is a 2000 kilonewtons. Understood up to this step? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now, right down below, applying Lami's theorem. Applying Lami's theorem. Applying Lami's theorem. Spelling व्यवस्थित लिहायचा. Capital LAMI apostrophe S. Applying Lami's theorem. हा. Just a minute. इंगळे आहेत का? इंगळे, जीवराज. Yes, sir. हा, सांगू शकशील का बाळा मला लॅमिस थिअरम इथं स्टेटमेंट प्रमाणे कशाचा रेशो कशा बरोबर येईल ते? डब्ल्यू डिवायडेड बाय काय असेल सांग बरं?
हा बाळांनो काय असेल, आपण हा W हा फोर्स कन्सिडर केला तर साइन 120. साइन 120 म्हणजे तुम्ही कोणत्या दोघांमधला अँगल घेतला? FR मधला. F आणि R मधला. म्हणजे लॅमिस थिअरम काय सांगतो की जर का बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल अंडर द ऍक्शन ऑफ 3 कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्सेस, देन each of the force is directly proportional to sine of angle between Remaining two forces. रिमेनिंग टू और अदर टू फोर्सेस. मग आपण कोणता घेतला फोर्स? W घेतला. मग शिल्लक कोण राहिलं? F आणि R राहिला. म्हणजे W डिवायडेड बाय साइन 120 झाला इज इक्वल्स टू, हा इंगळे सेकंड पेअर नाव. ही फर्स्ट पेअर झालं. हा रोल नंबर 2. Yes, sir. हा R divided by sin 90. अगदी बरोबर. R डिवायडेड बाय साइन 90 म्हणजे आपण R घेतला. शिल्लक कोण कोण राहिलं? F आणि W. म्हणजे त्या दोघांमधला अँगल येणार. बरोबर ना? Yes, sir. Okay, great. Now just a minute. Roll number 62. 62 शुभम. Yes, sir. हा सांगा बरं थर्ड पेअर कोणता असेल? F by sin 150 degree. अगदी बरोबर. F डिवायडेड बाय साइन ऑफ 150. हे कसं आलं? F घेतल्यानंतर ना कोण कोण शिल्लक राहतंय? तर W आणि R. R आणि यांच्यामधला अँगल हा 150 डिग्री आहे. ओके, सो नाव आउट ऑफ दॅट वी आर नोईंग W. ओके, आणि त्याने आपल्याला विचारले काय? फोर्स F काढायला विचारलेला आहे. म्हणजे आपण दोघंही काढू शकतो, F आणि R. सो राइट बिलो विल कन्सिडर द फर्स्ट पेअर. W कंपल्सरी घ्यायचं आहे आपल्याला. W divided by sine of 120 is equals to R divided by sine 90. Then what is the next step now? How to get the R from the given value of W? Cross multiplication. Cross multiplication. Great. So therefore W is a 2000 into sine 90 is na? Yes, sir. Great. Into sine 90 is equals to R into sine of 120. Therefore 2000 sine 90 is 1. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. So 1 into 2000 किती? 2000 की 2000? Both same. 2000. Both. Okay, great. So I would like to take that sine 120 towards the left hand side. काय करेल तो? मल्टिप्लाय करेल की डिवाइड करेल? Divide. Divide. Great. Divided by a sine 120. Therefore R is equals to, do the calculations. 2309.40. 2309. 570 point की 302 point? 2309. 9.4. 309. Point 47. 0.40. 40. युनिट काय असले बाळांनो? युनिट Kilonewton. right, Kilometer. kilo newton. This is the magnitude of a reaction. Now what we want to calculate? Force F. Force. मग काय करावं लागेल आपल्याला? बोला. हा, what will be required to do there? W and F ची पेअर घ्या. Right, we will be required to consider the pair between W and F. So down below, consider W divided by a sine 120 is equals to force F divided by sine 150. Therefore, W is a 2000 sine of 150. इथं मल्टिप्लाय लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल. ओके, is equals to force F into sine 120. Therefore 2000 sine of 150 degrees
divided by a sine of 120 is equals to force F. Therefore, force F is equals to 1154.70. 4.73. 1154.7. 70. 70 या 70? 70 sir. 70. 70. Unit will be Kilonewton. kilonewton. So this much amount of force will be required to apply this block at this corner to maintain that block at this position. प्रॅक्टिकली असा कधी फोर्स लावलाय का तुम्ही रे? एखादा ऑब्जेक्ट खाली घसरायला लागला आणि त्याला तुम्ही असं धरून ठेवलाय? भरपूर वेळा असं केलं असणार आहे, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. But at that time we were unaware about how to find out how much force will be required. बरोबर ना? Yes, तेव्हा आपल्याला माहित नव्हतं किती फोर्स लावायचा आहे. आता आपल्याला कळालं बाबा रे, जर का तो ऑब्जेक्ट खाली घसरत म्हणजे स्लाइड होत असेल, घसरत येत असेल विदाउट फ्रिक्शन, त्याचं वेट माहित असेल, तो अँगल माहित असेल प्लेनचा, तर आपल्याला तिथला फोर्स हा कॅल्क्युलेट करता येणार आहे. आता माझा पुढचा प्रश्न असा असेल, जर का आपण हा अँगल वाढवला, इन्क्रीज केला, तर फोर्स F हा इन्क्रीज होईल की डिक्रीज होईल? Increase होईल. मी आणखी रिपीट करतो. हा अँगल इन्क्रीज करायचं आपल्याला, म्हणजे कंडिशन काय होती? सुरुवातीला समजा 30 डिग्री म्हणजे हे असं होतं. ओके, इथं ऑब्जेक्ट होता, ब्लॅक कलरचा तुम्हाला ऑब्जेक्ट दिसतंय बघा. आपण फोर्स लावला. आता करायचं आपल्याला इन्क्रीज वाढवायचं आहे, म्हणजे असं केलं तर हा ऑब्जेक्ट इथं या पोझिशनला ठेवण्यासाठी लावा लागलेला फोर्स हा वाढेल की कमी होईल? कमी. वाढेल. वाढेल की कमी होईल? वाढेल. वाढेल sir. 101% तो फोर्स हा इन्क्रीज होतो. तर मला याच्या पाठीमागचं लॉजिक कोण सांगू शकेल का रे, का बरं वाढतोय तो? स्लोप स्लोप वाढला, बरोबर आहे. हा, स्लोप वाढल्यामुळे काय होणार? जास्त मोशनने स्लाइड जास्त मोशनने स्लाइड होणार. समजा मी अँगल हा 70 डिग्री केलेला आहे, टाइम बिंग, जस्ट सी हिअर, अँड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ओके, whose weight is a W which is acting vertically down, okay, and this is the force F which we want to apply here to maintain the object in equilibrium. रिॲक्शनचं काय देणं घेणं नाही आपल्याला. तर ज्या वेळेस हा ऑब्जेक्टचा तुम्ही अँगल वाढवाल त्यावेळेस काय होणार आहे, तर या ऑब्जेक्ट खाली घसरणार आहे. कशामुळे रे? माझा बेसिक प्रश्न असा असेल, कशामुळे खाली घसरत येतो रे हा? ग्रॅव्हिटी. बाय ग्रॅव्हिटी येतो, अगदी बरोबर आहे. परंतु बाय ग्रॅव्हिटी म्हणजे वेट आलं, पण पूर्णपणे वेट म्हणजे जे 2000 किलो न्यूटन आहे ते व्हर्टिकली असं, सॉरी, या अलॉंग द प्लेन याला खाली ढकलते का रे? नाहीये. मग याचा जो कॉस कॉम्पोनंट असणार, दॅट इज अ कॉम्पोनंट ऑफ अ डब्ल्यू अलॉंग दिस प्लेन, ज्याला आपण डब्ल्यू कॉस थिटा म्हणजे WX म्हणतोय, या अँगलने जो कॉम्पोनंट असेल तो कॉम्पोनंट काय करणार आहे, तर त्या ऑब्जेक्टला असा खाली घसरवत आणणार आहे. मग आपल्याला हा अँगल पाहिजे आहे एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला, बरोबर आहे का? कुणी? तर डब्ल्यूने. मग जर का आपण याची लाईन ऑफ ॲक्शन एक्सटेंड केली डाऊन अशी, तर हा अँगल किती होतो रे? 20 डिग्री, बरोबर. जर का हा 20 असेल, इथं ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे आपली, बरोबर आहे का? एक्स ॲक्सिस आपण कन्सिडर करतोय, बरोबर ना, हा प्लेनचा. म्हणजेच आपला हा फोर्स सुद्धा एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे आणि हा डब्ल्यू त्याला इन्क्लाइन आहे, म्हणजे हा झाला 20 डिग्रीज. म्हणजेच हा किती झाला? 20. म्हणजे जसं तुम्ही इन्क्लिनेशन वाढवाल, हा 70चा 80 केल्यानंतर हा अँगल किती होईल? 10 होणार. म्हणजे जसं तुम्ही इन्क्लिनेशन वाढवाल तसा हा अँगल कमी होतोय, बरोबर. आणि आपल्याला माहिती आहे म्हणजे अँगल कुठून वाढायला लागला होता, तो 90 डिग्री पासून तो 0 डिग्रीकडे जायला लागला, बरोबर आहे का? इथं 30 डिग्री होतं, त्यावेळेस इथं अँगल 60 डिग्री होता. 70 डिग्री केलं, 20 डिग्री झाला. आणखी जर का वाढवलं आपण इथं, तर हे जर का 90 डिग्री केलं व्हर्टिकल सरळ असं इथं, तर अँगल डायरेक्टली त्या डब्ल्यूने केलेला अँगल हा 100% आपल्या एक्स ॲक्सिस बरोबर 0 होणार.
म्हणजेच काय तर अँगल हा 90 डिग्री पासून 0 डिग्रीकडे रिड्यूस व्हायला लागला आणि तो कोण आहे कॉस आहे. मग कॉस 90 किती असतं सॉरी कॉस 90 किती असतो 0 आणि कॉस 0 किती असतो 1. 1. म्हणजेच काय व्हायला लागलं तर याचा जो मॅग्निट्यूड आहे कॉसचं ते 0 पासून वाढत चाललं जसं आपण अँगल वाढवेल. म्हणजे जास्तीत जास्त वेटचा कंपोनंट किंवा वेटचं मॅग्निट्यूड हे त्या ऑब्जेक्टला खाली ढकलणार. म्हणजेच आपल्याला जास्तीत जास्त फोर्स हा त्या ऑब्जेक्टला इथं पकडून ठेवण्यासाठी लावावा लागणार. अंडरस्टूड द फंडामेंटल बिहाइंड इट. बाळांनो झेपलं का सर्वांना? येस सर. आता काय करायचं तुम्ही होमवर्कला सेम एक्झाम्पल फक्त अँगल 30 डिग्री ऐवजी इथला अँगल 60 डिग्री करायचा. जस्ट वी हॅव टू चेंज द अँगल मेड बाय द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल ॲज अ 60 डिग्री अँड यू हॅव टू फाइंड आउट द फोर्स F अँड द रिॲक्शन R. इज इट ओके विथ? येस सर. काय करायचं तुम्हाला होमवर्कला जस्ट वी हॅव टू चेंज दिस अँगल फ्रॉम अ 30 डिग्री टू द 60 डिग्री अँड यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द फोर्स F अँड द रिॲक्शन. reaction R. Is it okay with now? येस सर. Okay, now I would like to go for the next type of the examples. Okay, those were asked so many times in a examinations. Okay, so here I am considering the example which I have given you in the notes also, and the same type of the example was repeated for number of the times in the examination. Okay, so particularly talking about this one, it was asked in a May 2009 for 10 marks. Okay, I would like to go for the statement firstly. So consider this example here. I have changed the magnitudes of the weight and the radius of the spheres. Okay, cylinders of the spheres. Here the statement is like this: two cylinders of weight 700 Newton each. दोन सिलेंडर आहेत, दोघांचं वेट जे आहे ते सेम आहे 700 न्यूटन आहे, दोघांची रेडियस सेम आहे 100 मिलीमीटर आहे. आर सपोर्टेड बाय अ इन्क्लाइन प्लेन. ते दोघं कशावर सपोर्ट केलेले आहेत तर एक इन्क्लाइन प्लेन आहे, असा इन्क्लाइन प्लेन आहे त्याच्यावरती ठेवलेले आहेत आणि इकडं व्हर्टिकल प्लेन आहे असा. दिसतंय का बघा व्यवस्थित? हां राईट, लाईक दिस. ओके, आणि इथं ठेवलं आहे 1 आणि 2. ओके, as shown in the figure, assuming the smooth contact surface means the surface contact surface at the C, D, A and B we have to assume as a smooth, means there is no friction. As due to this vertical plane and this inclined plane, both the cylinders are in equilibrium, means now they are not moving at all. Then what will be the magnitude of the reactions those are getting developed at the contact points? म्हणजे A च्या ठिकाणी, B च्या ठिकाणी, C च्या ठिकाणी आणि D च्या ठिकाणी रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड काय असेल त्यांनी विचारलेलं आहे. तर ऑब्वियस थिंग आहे, पहिला सिलेंडर आपण इथं ठेवला तर एकट्याचं वेट A च्या ठिकाणी ऍक्ट होणार, D च्या ठिकाणी ऍक्ट होणार. नंतर आपण आणखी एक सिलेंडर ऍड केला, त्यावेळेस काय होणार, त्याचं ॲडिशनल जे वेट आहे म्हणजे तो काय होणार बाय रूल वी कॅन से बाय ग्रॅव्हिटी तो खाली स्लाइड होण्याचा प्रयत्न करणार, परंतु त्याला पुढे एक स्पियर असल्यामुळे काय होणार, इट इज गोइंग टू स्टक. तो पुढे जाणार नाही, तो थांबणार तिथंच. मग थांबल्यामुळे काय होणार तर त्याचं जे काही वेट आहे ते वेट हे या स्पियरवरती ऍक्ट होणार. म्हणजे मोशनमुळे त्याचं जे काही वेटचा कॉम्पाऊंड असेल तो इकडे ऍक्ट होणार आणि तो बाय द वे कुठं ट्रान्सफर होणार तर A च्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणार आणि D च्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणार. म्हणजेच काय होणार तर A आणि D च्या ठिकाणी ऍक्ट होणारा जो लोड आहे या दोन सिलेंडरमुळे तो वाढणार. सिमिलरली तुम्ही पुन्हा आणखीन एखादा सिलेंडर इथं ऍड केला तर पुन्हा एकदा काय होणार, A आणि D च्या ठिकाणी ऍक्ट होणारा लोड जो आहे तो वाढत जाणार. मग हे जर का दोघं सिलेंडर असे ठेवलेले असतील तर A च्या ठिकाणी लोड किती असेल, D च्या ठिकाणी किती असेल, C च्या ठिकाणी किती असेल आणि B च्या ठिकाणी किती असेल, हे आपल्याला त्यांनी कॅल्क्युलेट करायला विचारलेलं आहे. दिस इज द क्वेश्चन विच दे हॅड गिव्हन अस. एक्झाम्पल कळाले सर्वांना काय दिलेलं आहे आणि काय करायचं आहे ते? येस सर. येस सर. Okay, now as this is a first example which is different than the others, I would like to explain firstly here what we have to do.
सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं ते मी ते एक्सप्लेन करतो. ज्या वेळेस अशा टाईपचं मेकॅनिझम असेल किंवा ऑब्जेक्ट असतील आणि आपल्याला रिॲक्शन्स वगैरे काढायला विचारलेले असतील तर नेहमी प्रायोरिटी अनालिसिसला टॉप टू बॉटम ठेवायची. म्हणजे सुरुवात एक्झाम्पल सॉल्व करायला टॉपपासून करायची आणि एंड हा बॉटमपर्यंत करायचा. म्हणजे इथं सुरुवातीला आपल्याला सिलेंडर 1 घ्यावा लागेल की 2 घ्यावा लागेल? मग 1. सिलेंडर 1 आपल्याला अनालिसिसला घ्यावं लागेल. पहिल्यांदा 1चं अनालिसिस करायचं, बघायचं रिॲक्शन्स मिळतात का, मिळाल्या तर ठीक, नाहीतर जी इक्वेशन्स तयार होतात ती तशीच ठेवायची आणि पुढच्या सिलेंडरला जायचं. मीन्स ऑलवेज वी हॅव टू कन्सिडर द अप्पर सिलेंडर ऑर द अप्पर ऑब्जेक्ट फॉर द अनालिसिस ॲट फर्स्ट. नेहमी टॉप टू बॉटम अप्रोच ठेवायचा. मग स्टार्टिंग कसं करायचं तर आपल्या पद्धतीने कसं, फर्स्टली वी हॅव टू जनरेट एक्स अँड वाय ॲक्सिस थ्रू द सेंटर्स ऑफ ईच अँड एव्हरी सिलेंडर अँड वी हॅव टू शो द रिॲक्शन्स अँड ॲक्टिव्ह फोर्सेस ऑन द डायग्राम. जी डायग्राम असणार त्या डायग्रामवरती पुन्हा एकदा आपल्याला एक्स आणि वाय ॲक्सिस दाखवून द्यायचे, त्याच्यावरती ॲक्टिव्ह फोर्सेस दाखवून द्यायचे. तर जर का इथं तुम्हाला काय होईल, जर का तुम्ही डायरेक्ट तुमच्या डायग्राममध्ये ड्रॉ केले तर तुम्हाला नंतर कळणार नाही की बाबा डायग्राम काय होती. So for that purpose, I would like to refer that. I would like to rather ask you to redraw the same diagram. हीच डायग्राम पुन्हा एकदा ड्रॉ करा आणि त्या डायग्रामवरती काय करायचं आपल्याला, आता वी हॅव टू जनरेट डॉटेड एक्स ॲक्सिस, डॉटेड वाय ॲक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द 1 अँड थ्रू द सेंटर ऑफ द 2. दोघांच्या सेंटरमधून आपल्याला डॉटेड एक्स आणि वाय ॲक्सिस जनरेट करायचे आहे. कळालं काय करायचं, प्रोसीड कुठून करायचं, 2 पासून की 1 पासून? 1 पासून, कारण तो अप्पर स्पिअर आहे, टॉपचा आहे, टॉप टू बॉटम अप्रोच ठेवायचा, म्हणून आपल्याला 1 पासून स्टार्ट करायचा आहे. सो आय वुड लाईक टू स्टार्ट नाउ. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू नाउ, आय एम गोइंग टू जनरेट द डॉटेड एक्स अँड वाय ॲक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द 1. सो डॉटेड एक्स ॲक्सिस आय वुड लाईक टू हॅव थ्रू द सेंटर ऑफ द 1. This will be my dotted x axis to the center of the 1 and then dotted y axis. It will be like this. Just yeah, it's extending now. झेपलं सर्वांना इथपर्यंत मी काय केलं ते? येस सर. सिमिलरली गो फॉर द O2. त्याचाही एक्स आणि वाय ॲक्सिस काढा. तो कुठून असेल, त्याचा एक्स ॲक्सिस साधारणतः या रिॲक्शन पासूनच सुरू होईल आणि तो त्याच्या सेंटरमधून जाईल. जर का तुम्ही डायरेक्टली कंपासने ड्रॉ केलेला असेल तर तुमच्या ते लक्षात येईल, डायरेक्टली बरोबर येऊन जाईल ते. डायग्राम व्यवस्थित काढत चला. डायग्राम चुकली की तर सर्व चुकतं. इथं आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात काय ठेवायची, तर तुम्ही ज्यावेळेस वाय ॲक्सिस जनरेट कराल त्यावेळेस तुमचा वाय ॲक्सिस हा कॉन्टॅक्ट पॉईंट डी मधून जाणार नाही आहे, म्हणजे इथून जाणार नाही आहे असं मला म्हणायचं आहे, परंतु तो ए मधनं एक्स ॲक्सिस जाणार आहे तुमचा. डायग्राम सर्वांची या पद्धतीत आलेली आहे का? सर्वांची आली का डायग्राम या पद्धतीने? येस सर. येस सर. हां, रोल नंबर 61 शुभम, डायग्राम या पद्धतीने आली का? रोल नंबर 61, रोल नंबर 60. Yes, sir. डायग्राम या पद्धतीने आली का? हो सर. ओके, ग्रेट. इथंपर्यंत सर्वांना झाले का आता? येस सर. ओके, आता पुढच्या स्टेपमध्ये काय करायचं, दोघांचं वेट दाखवून द्यायचं. दोन्ही सिलेंडरचं वेट. आता ते कसं असणार आहे वेट म्हटल्यानंतर ना, Vertically downward. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड म्हणजे अलॉंग द वाय ॲक्सिस. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं फक्त आणि फक्त वेट आणि सेंट्रल रिॲक्शन हे दोघंच फक्त ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये म्हणजे स्पियरच्या आतमध्ये कंटिन्युअस लाईनने दाखवायचे. बाकी सर्वच्या सर्व रिॲक्शन्स वगैरे ह्या डॉटेड लाईननेच आतमध्ये दाखवायच्या. म्हणजे ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये हा आतमधला पोर्शन एक नाही आहे, त्याच्या आतमध्ये फक्त आणि फक्त वेटच कंटिन्युअस लाईनने दाखवायचं. आणि सेंट्रल रिॲक्शन तुम्हाला दाखवतो, सांगतो मी कशाला म्हणतोय आपण इथं ते. पहिला दोघांचं वेट दाखवून द्या. मी याला दोघांचं सेम आहे. ओके, सो 700 न्यूटन्स अँड दिस इज ऑल्सो अ 700 न्यूटन्स. झाले इथंपर्यंत?
येस सर. ओके. आता पुढचा माझा प्रश्न पहिला बेसिक अंडरस्टँड करून घ्या, नंतर ना तुम्हाला मी सांगतो. ज्या वेळेस सिलेंडर 1 म्हणजे O1 सेंटरवाला जो सिलेंडर आहे तो आपण या इथून कुठून तरी सोडलाय, समजा असं अजून करा की हा सरफेसचा वरती आहे आणि इथून कुठून तरी आपल्याला रिलीज केलाय. हा सोडल्यानंतर ना जोपर्यंत याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नव्हता, म्हणजे इथं आणखीन आलेला नव्हता, तोपर्यंत इथं काय लोड असेल का रे? No, sir. नाही. अजिबात नसणार आहे. परंतु काय झालं, हा सिलेंडर खाली यायला लागला होता, हा सिलेंडर मध्यंतरी थांबलेला होता, हा पुढे जाऊ शकत नाही कारण याला इथं आपण होल्ड केलेला आहे. त्याच्यामुळे काय होणार, हा याच्यावरती येऊन स्ट्राईक होणार आणि नंतर ना बरोबर आहे त्या पोझिशनला थांबणार. सॉरी. म्हणजेच या सिलेंडरने काय केलं तर या वरच्या सिलेंडरने या सिलेंडरवरती ऍक्टिव्ह फोर्स अप्लाय केला. तो कुठं ऍक्ट होणार तर तो बरोबर पॉइंट बी च्या ठिकाणी ऍक्ट होणार. म्हणजे या सिलेंडरचा लोड काही प्रमाणामध्ये 700 न्यूटन पैकी तो इथं ऍक्ट होणार. परंतु इथं ऍक्ट झाल्यानंतर ना हा सिलेंडर काय रप्चर वगैरे झालेला आहे का किंवा असा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे का? तो नाही. 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 म्हणजे त्याने सिलेंडर O2 ने काय केलं? Reactive force. त्याने रिॲक्टिव्ह फोर्स जनरेट केला किंवा रिॲक्शन दिली. कशाला? जो लोड किंवा जो फोर्स अप्पर सिलेंडरने त्याच्यावरती अप्लाय केला त्याला. मग त्या फोर्सला रिॲक्शन किती, म्हणजे समजा ह्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड काहीतरी XYZ असेल तर रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड काय असेल? तेवढंच. तेवढंच, म्हणजेच XYZ एवढंच असणार. आणि या जी रिॲक्शन असतात दोन स्पियरच्या किंवा दोन ऑब्जेक्टच्या कॉन्टॅक्टमधल्या, त्या रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड हे नेहमी ऑब्जेक्टच्या सेंटरपर्यंत जातं. म्हणून आपण त्या रिॲक्शनला कंटिन्युअस लाईनने दाखवतो आणि तिला आपण सेंट्रल रिॲक्शन असं म्हणणार आहे इथून पुढे. ओके. म्हणजेच आता मी काय करणार तर ही जी रिॲक्शन असणार आहे सेंट्रल रिॲक्शन, ती सेंट्रल रिॲक्शन मी कंटिन्युअस लाईनने दाखवणार. ती कुठून सुरू होणार? 1च्या सेंटरपासून सुरू होणार आणि ती 2च्या सेंटरपर्यंत जाणार. ही या पद्धतीने असणार. झेपलं का सर्वांना काय म्हटलं मी आणि काय केलं ते? येस सर. इथं ऑब्जेक्ट 1 साठी तिची डिरेक्शन अपवर्ड असेल, बरोबर आहे का, रिॲक्शनची. परंतु तो ॲज अ लोड म्हणून सिलेंडर 1 वरती ऍक्ट होणार आहे. सिलेंडर 2 वरती लोड म्हणून ऍक्ट होणार आणि सिलेंडर 1 साठी ती रिॲक्शन असणार. झेपलं का मी काय म्हटलं ते? येस सर. कोणासाठी ही याच्यामध्ये असणारा फोर्स हा लोड असेल आणि कोणासाठी ती रिॲक्शन असेल? O1 साठी रिॲक्शन. आणि O2 साठी लोड. 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 बरोबर. लक्षात आलं सर्वांच्या? येस सर. ओके, ग्रेट. आता मला सांगा, ही जी आपण लाईन ड्रॉ केलेली आहे O1 O2, ही लाईन CD ला पॅरलल आहे का रे? येस Yes, sir. सर. अगदी Yes, sir. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. पण का बरं रे? माझा पुढचा प्रश्न असेल, का बरं? Sir, O1 and O2 fixed radius, sir. O1 आणि O2 चं रेडियस आहे ते सेम आहे. त्याच्यामुळे जर का एखादी लाईन याला ड्रॉ केली आपण सेंटरमधनं तर ते अंतर किती असणार आहे? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे रेडियस एवढंच असणार आहे. म्हणून O1 O2 जी लाईन आहे ती CD ला पॅरलल आहे. कळालं? कळालं का बाबांनो? मग मला सांगा, O1 O2 ने हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल म्हणजे हा आणि हा अँगल किती डिग्री असेल? मग part with the magnitude of that angle made by a line O1 O2 to the horizontal. हॉरिझॉन्टलच आहे ना, ही लाईन एक्स ऍक्सिस आहे, ही लाईन डॉटेड एक्स ऍक्सिसच आहे. किती असेल रे मग? 30. 30 30 की 90 की 60? ही लाईन कोणाला पॅरलल आहे? O1 O2
CD ला. सर 30 डिग्री. 30 डिग्री अगदी बरोबर आहे. तर मी फक्त एक्सप्लेन करतो कसं येतं ते. O1 O2 ही लाईन CD ला पॅरलल आहे. CD न एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल 30 डिग्री केला, मग O1 O2 किती करणार? 30. 30 डिग्री करणार. तरीही जर का झेपत नसेल तर बघा मी काय म्हणतोय, हे असे आपला प्लेन आहे असा, हा अँगल आहे 30 डिग्री, याला आपण लाईन पॅरलल काढतो इथं अशी, ती कोण आहे? O1 O2 आहे. ह्या दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहेत, तर हिचा अँगल काय असेल असं माझं मत आहे. किती असणार? 30 डिग्री. 30 डिग्री. सो आय वुड लाईक टू राईट दिस अँगल ॲज अ 30 डिग्री. दोन्हीकडे असेल, हा इथंही असेल आणि इथंही असेल. ओके, झेपलं का बाळांनो अँगल सेंट्रल रिॲक्शनचा? येस सर. ग्रेट. Yes, sir. आता मला सांगा पुढचा कोणकोणत्या रिॲक्शन आणि कुठं कुठं आणि कशा कशा असणार? ही रिॲक्शन आपली बीच्या ठिकाणची झाली, कॉन्टॅक्ट सरफेस बी. पुढचा अप्पर स्पिअरला सीच्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे, बरोबर ना? इथं येस सर. या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला रिॲक्शन परपेंडिक्युलर असणार, या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार. ओके, सो आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट. तर डॉटेड लाईनने ठरले आपल्याला ड्रॉ करायचं. स्पिअरच्या आतमध्ये दिसते का बाबा? नका कलर बदलू द्या, कलर चेंज. कलर चेंज करा. चेंज करतो. हा एक मिनिट. हे पहा, आता दिसते ना? हा सर. दिस इज अवर रिॲक्शन. आता इथून खाली मी कंटिन्युअस लाईन दाखवतो तिला. ही इथल्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार, हिचं नाव RC असणार. का बरं? कारण ती कॉन्टॅक्ट सरफेस, कॉन्टॅक्ट पॉईंट सीच्या ठिकाणी, हा पॉईंट C होता. तर मला सांगा हिचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा अँगल म्हणजे हा, म्हणजेच हा असणार आहे, बरोबर ना? येस सर. येस सर. मग तो किती असेल? 60. अगदी बरोबर. हा 30 होता, हा 90 आहे, म्हणजे हा अँगल झाला 60 डिग्री. म्हणजे हा अँगल किती होणार आपला? 60 डिग्री. बरोबर. अप्पर स्पिअरचं कळालं सर्वांना मेकॅनिझम? Yes, sir. Now similarly for the lower sphere through the point D there will be the reaction. आता याचे कॉन्टॅक्ट पॉईंट सगळे संपले, B आणि C दोनच कॉन्टॅक्ट होते, तिथं आपण रिॲक्शन दाखवून दिल्या. याची डिरेक्शन अप असणार, ती डिरेक्शन मी अप दाखवून देतो इथं. आता O2च्या सेंटरमधनं रिॲक्शन सुरू होणार, D ह्या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार, बरोबर ना? D हा कॉन्टॅक्टिंग पॉईंटच्या ठिकाणी ती परपेंडिक्युलर असणार, डाऊन द सॉरी इथं कंटिन्युअस असेल. डिरेक्शन मी ची अप घेतोय. जर का डिरेक्शन चुकलेली असेल तर आन्सर फक्त निगेटिव्ह येतं, RD. पुन्हा एकदा तिचा अँगल एक्स ऍक्सिस बरोबर, म्हणजे हा अँगल पाहिजे आपल्याला, हा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा किती असेल ते म्हणा. इथं ही परपेंडिक्युलर आहे, हा व्हॉट विल बी दिस अँगल? 60 असणार. अगदी बरोबर, 60 डिग्रीच असणार. कारण पुन्हा एकदा ही लाईन आणि ही लाईन दोघी एकमेकांना पॅरल झाल्या. म्हणजे बघा इथं आपण RC दाखवली होती, तिचा अँगल आपण एक्स ऍक्सिसला, म्हणजे आपला एक्स ऍक्सिस हा इथं होता, हा अँगल आपण 60 डिग्री दाखवला. सिमिलरली आपण दुसरी एक लाईन काढली इथं, तिचं नाव आहे RD. दोन्ही पॅरलल आहेत एकमेकींना, म्हणजे पुन्हा एकदा हा अँगल, तिचा अँगल सुद्धा होणार 60 डिग्री. झेपलं? येस सर. आता मला सांगा कोणत्या सपोर्टच्या ठिकाणची रिॲक्शन दाखवायची राहिली आपली? पॉइंट A. अगदी बरोबर. पॉइंट A चा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हा व्हर्टिकल आहे, रिॲक्शन कशी असणार? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. अगदी बरोबर. इथं ऍक्ट होणारा जो लोड आहे तो लोड कोणत्या डिरेक्शनला आहे रे? आउटवर्ड आहे की इनवर्ड आहे? म्हणजे या साईड ए कडे आहे की O2 कडे आहे? लोड ए कडे आहे, म्हणजे ऍक्टिव्ह फोर्स हा लेफ्ट साईडला आहे, तर रिॲक्शनची डायरेक्शन कुठं असेल? राईट साईडला. मी त्याची डिरेक्शन दाखवून देतो. राईट साईडला इथं परपेंडिक्युलर असणार, हा पॉईंट A आहे आणि अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. सर्वांना हे मेकॅनिझम कळालं? अँगल्स कसे दाखवले, का दाखवले, किती आले, कसे आले आणि तेवढेच का आले?
Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट मॅग्निट्यूड्स ऑफ RA, RB, RC अँड RD. हिचं नाव RB असेल ना या रिॲक्शनचं, मी तिला इथं नाव देतो RB, म्हणजे याला सेंट्रल रिॲक्शन आहे की ना दोघांना जोडणारी, तिचं नाव RB आहे. थांबा त्याच कलरने देतो म्हणजे जम्बलिंग नको व्हायला. दिस इज अवर रिॲक्शन RB, इथली ही वाली. ओके. आता मला सांगा कोणता स्पियर सुरुवातीला घ्यायचा अनालिसिसला, म्हणजे त्याचं FBD कोणाचं घ्यायचं पहिल्यांदा? O1. O1. सर्वांची डायग्राम झाली का इथपर्यंत? Yes, sir. ओके. नाउ राइट डाउन बिलो कन्सिडर FBD ऑफ O1. कन्सिडर FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर 1 और O1 असं म्हणत आपण. ओके. पहिला काय करायचं, फर्स्टली वी हॅव टू ड्रॉ द सिलेंडर ॲज इट इज. थोडासा मोठा काढला तरी चालेल, काय हरकत नाही आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू शो द डॉटेड एक्स अँड वाय ॲक्सिस थ्रू इट्स अ सेंटर. सेंटर मार्क करा आर्बिट्ररीली अँड शो द डॉटेड एक्स अँड वाय ॲक्सिस. बी विथ मी. X axis horizontal, Y axis vertical. Done with? Yes, sir. Yes, sir. सर्वांचं झालं इथपर्यंत डॉटेड एक्स आणि वाय ॲक्सिस पर्यंत? Yes, sir. Great. Now give the names. O1. Weight will be there along the y axis up to the center. बघा मी कंटिन्युअस लाईनने दाखवतोय. वेट हे ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये कंटिन्युअस लाईनने 700 न्यूटन दाखवलं सर्वांनी. Yes, sir. आता Yes, पुढं sir. आणखी कोणकोणत्या रिॲक्शन्स येणार आहेत. हे वेट झालं म्हणजे ऍक्टिव्ह फोर्स झाला. रिॲक्शन्स याला कुठं कुठं आहेत रे? RB and RC. RB आणि RC. आता इथं यायचं या डायग्राममध्ये. या डायग्राममध्ये बघायचं कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये रिॲक्शन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल RC ही कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये इथं? Fourth. फोर्थ. सो गो फॉर द RC इन अ फोर्थ क्वाड्रंट आर्बिट्रली. अँगल तेवढाच यायला पाहिजे असं काही नाहीये. आर्बिट्रली वी हॅव टू गो फॉर. इट्स अ डिरेक्शन वी हॅव अज्युम्ड व्हर्टिकली अप. दिस इज RC and its angle to the horizontal is a 60. 60 degrees. Great. झालं RC सर्वांचं दाखवून. कसं दाखवलं कळलं का? इथं फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आहे म्हणून एक्स आणि वाय ॲक्सिस जनरेट करायचे. आपल्याला क्वाड्रंट कळतो कुठं आहे ते. RC सर्वांचा झाला का दाखवून? Yes, sir. Yes, sir. आता पुढची रिॲक्शन सांगा कोण असणार? RB. RB. ती सेंट्रल रिॲक्शन आहे म्हणजे कंटिन्युअस लाईनने दाखवून द्यायची. दोघांच्या सेंटरला जोडती म्हणून तिला मी कंटिन्युअस लाईनने दाखवतो. तिला मी सेंट्रल असं म्हणतोय. ही सुद्धा कशी असणार आहे? रिॲक्शन अप असणार आहे. कारण जर का रिॲक्शन अप नाही दाखवली तर या फोर्सला बॅलन्स होणार नाहीये. इट्स नेम ॲज RB अँड इट्स अँगल इज अ 30 degree. 30 डिग्री टू द हॉरिझॉन्टल. अगदी बरोबर. इथंपर्यंत काय कोणाला ॲम्बिग्युटी आहे अंडरस्टँडिंग मध्ये? काय झेपलेलं नाही असं काय आहे का? नो सर. RC कसं समजलं नाही. कोणतं कोणतं? RC. RC. हा जो स्पियर आहे आपला O1 वाला तो कुठं कुठं कॉन्टॅक्टमध्ये आहे? इथं एक कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे Cच्या ठिकाणी, दुसरा म्हणजे Bच्या ठिकाणी. Cच्या ठिकाणची जी रिॲक्शन असणार ती या प्लेनला परपेंडिक्युलर. हा प्लेन इन्क्लाइन आहे, याला परपेंडिक्युलर म्हणजे इथं परपेंडिक्युलर झाली ती आणि अशी वरती गेली ती. बरोबर. आता हिचा अँगल आपल्याला एक्स ॲक्सिस बरोबर पाहिजे असतो म्हणजे हा अँगल एक्स बरोबरचा इथं आला. मग त्यासाठी आपण काय केलं? हा लोअर ट्रायंगल बघितला. हा सेकंड पॉईंट आणि हा थर्ड पॉईंट. त्याच्यापैकी हा 30 डिग्री दिलाय, हा 90 डिग्री झाला, हा 60 डिग्री झाला इथला अँगल. ओके. आता पुढे जाऊन काय की ही RC जी आहे ती इथं या डायग्राममध्ये कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये बघायचं. हा आपला फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, हा सेकंड क्वाड्रंट आहे, हा थर्ड क्वाड्रंट आहे आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट आहे. म्हणजे ही कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आली? आता फोर्थ मध्ये आली म्हणून तिला आपण फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये घेतलं
अप येणारी होती ती. ओके, आणि तिचं नाव होतं RC, अँगल हा 60 डिग्री. आलं लक्षात आता? बाळ लक्षात आलं का? येस सर. आणि ज्या ज्या वेळेस एखादी गोष्ट लक्षात येत नाही ना, त्या वेळेस मला लगेच विचारत चला. ओके, म्हणजे कसं होतं की तिथंच तो डाऊट आपला क्लिअर होऊन जातो. तर मला सांगा, ही फोर्स सिस्टम कोणत्या टाईपचं फोर्स सिस्टम आहे रे? कोप्लेनार कॉन्करंट. आणि किती फोर्सेस आहेत? 3 आहेत. म्हणजे आपण इथं लॅमिस थेरम वापरू शकतो, बरोबर आहे. आता इथं आपण कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियमनेही हे सॉल्व्ह करू शकतो, कारण दोनच अननोन आहेत, RB आणि RC. इक्विलिब्रियममध्ये एक कॉन्करंट आहे, मध्ये आपल्याकडे अननोन 2 झाले, समेशन Fx0 समेशन Fy0, 2 इक्वेशन 2 अननोन. तो एक आपल्याकडे ऑप्शन आहे, आणि दुसरा म्हणजे लॅमिस थिअरम आहे. काय करायचं सांगा, लॅमिस करायचा की कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम? लॅमिस थिअरम. ओके, ग्रेट. जस्ट अ मिनिट, सॉरी. जर का लॅमिस अप्लाय करायचं तर आपण आणखी काय करावं लागेल इथं? अँगल एकच डिरेक्शन ऍडजस्टंट फोर्स पहिला एकाच डिरेक्शन मध्ये आहेत का? 700 येणारा आहे, RB येणारी आहे, RC सुद्धा येणारी आहे, म्हणजे कंडिशन सॅटिस्फाय झाली का? येस सर. ओके. आता पुढचं म्हणजे ऍडजस्टंट अँगल पाहिजेत, म्हणजे कुठला? 700 न्यूटन आणि रिॲक्शन RB, या दोघांमधला अँगल पाहिजे. बाय द वे, हा अँगल किती असेल? 120. अगदी बरोबर, म्हणजे हा 90 प्लस हा 30. सो आय वुड लाईक टू राईट हिअर 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. कळलं का कसा आला अँगल हा? येस सर. पुढचा अँगल कुठला असेल? अरे बोलत चला. 150 कोणाकोणामधला? W and RC. W आणि RC, म्हणजेच 700 न्यूटन आणि RC म्हणजे हा अँगल. हा किती सांगितला तुम्ही? 150. 90 प्लस 60, बरोबर ना? येस सर. हो सर. 90 plus 60, that is 150 degrees. आणि लास्टली बिटवीन these two 90. अगदी बरोबर आहे. टोटल 180, त्यातनं 30 डिग्री आणि 60 डिग्री मायनस होणार. सो दिस इज अ 90 डिग्री. मी डायरेक्टली लिहितो 90 डिग्री. आता याचं लाईन डायग्राम काढून घ्यायचं. हे जास्त गिचमीड झाल्यासारखं वाटतं आपल्याला, कॉम्प्लिकेटेड दिसतं. सो जस्ट प्रेफर फॉर अ लाईन डायग्राम. सिम्पल होतं म्हणून लाईन डायग्राम काढतो मी. Dotted x-axis, dotted y-axis, over it W, that is a 700 Newton, vertically down RC up, and here in the third quadrant there is a RB, it is also up. Angles are this one as a 150 degrees, this one as a 90 degrees, and lastly this angle is a 120 degree. बरोबर ना? Yes sir. Okay. Now who will tell me the Lami's theorem here? एक मिनिट बाळांनो, एकच मिनिट, just a minute. I would like to go for the dividing it. Voluntarily, who will tell me the Lami's theorem over here? RC upon sin 120. RC upon sine of 120, अगदी बरोबर आहे. इक्वल्स टू RB upon sin 150. RB upon, बरोबर आहे का? RB कुठे आहे? sin 50, बरोबर आहे. इज इक्वल्स टू W upon W upon sin 90. राईट, W upon sine of 90. मी W ऐवजी डायरेक्टली 700 घेतलेला आहे. ओके. नाव which one you want to consider firstly? RC. RC. ओके, चलो
consider RC divided by sin 120 equals to, कोण घ्यायचं, RB घ्यायचा की 700 W वाला घ्यायचं? W वाला. W वाला, कारण ते नोन आहे, त्याच्या प्रमाणे आपल्याला अननोन काढायचे आहे. 700 divided by sin 90. Therefore, RC sin 90 is equals to 700 sin 120. Therefore, RC is equals to sin 90 ने डिवाइड केलं मल्टिप्लाय केलं काय फरक पडणार नाहीये, तर त्याची व्हॅल्यू 1च असणार आहे. 606. 6.21. 606 Yes. 0.20. 0.21 न्यूटन. ओके सर 20 येते. ओके 2021 जे तुमचं येईल ते काय हरकत नाही आहे. हा स्नेहल, रोल नंबर 46 आलं का आन्सर? Yes, sir. रोल नंबर 46 किती आलं आन्सर बाळा तुझं? 46 21 आलं. काही जणांचं 20 आलं असेल. ओके लेट इट बी, काय हरकत नाही. 606.20 और 21 आले सर सर्वांना? राऊंड अप केल्यानंतर 21 येते. ओके राऊंड अप केल्यानंतर 21 येते का? हो सर. ओके चलो, हां इथंपर्यंत झाले सर्वांचं आता? Yes, sir. Okay, chalo. Now consider the next pair. Which one we have to consider over here now? RB. RB, right? We want to calculate the RB. So RB divided by a sine of 150 is equals to 700 upon sin 90. sine 90. Go for cross multiplication. Therefore RB sine 90 is equals to 700 sine 150. Therefore RB is equals to, in newtons you will get the answer. 350. 350. Is all of you are getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Great, great. And I am too much happy that number of people are responding. Okay. इथपर्यंत सर्वांना झेपलं का? Yes, sir. Great. Now after this what we have to do? Just now we have calculated only RC and RB. We have not calculated till time RA and RD. या दोघांचं मॅग्निट्यूड आणखी आपण काढलेलं नाहीये. मग काय करावं लागेल आपण आता? FBD. कोणाचं? BD. राईट, अगदी बरोबर. O2 चं FBD. सो कन्सिडर FBD ऑफ O2. मी नेक्स्ट पेजला घेऊ का बाळांनो? Yes. कारण माझं कॅल्क्युलेशन तर सगळं बसणार नाहीये, पण तुम्हाला स्क्रीनवरती डायग्राम दिसणार नाही नंतर ना, मी नेक्स्ट पेजला गेल्यावरती. Yes, sir. आमच्याकडे आहे. सर तुम्ही घेतलेला आहे डायग्राम, पण माझ्याकडे नाही केली. ओके चलो, मी आय विल ड्रॉ. ओके डोंट वरी. ओके सो O2 पहिला स्पियर ड्रॉ करा. जस्ट ड्रॉ द स्पियर फर्स्टली. Then what is next now after the sphere? X Y axis. X and Y axis. Dotted X and Y axis. ओके मी छोट्या ह्याने स्ट्रेट लाईन काढून घेतो, तुम्ही डॉटेड काढा. X axis नाहीतर नको कॉम्प्लिकेटेड होईल, पण नंतर ते आपलं रिॲक्शन आहे की काय लक्षात येणार नाहीये. I would like to go for dotted line X and dotted line Y. Center, dotted horizontal line as x-axis and dotted vertical line as y-axis. झाले x आणि y-axis काढून सर्वांचा? Yes, sir. Now firstly show the weight of this block which is acting vertically downward
आणि ते कुठपर्यंत असणार, सेंटर पर्यंत कंटिन्युअस लाईनने असणार. इट्स मॅग्निट्यूड इज 700. 700 700 न्यूटन. ग्रेट. हा लोअर स्पियर आहे ना. Yes, sir. हा म्हणजे इथे एक कॉन्टॅक्ट आहे, बरोबर ना. Yes, sir. हा इथली रिॲक्शन RA. RA. This is the reaction RA, and this reaction is directing towards the center of the body. Okay, so this is towards the center of the body. RA. Then RB is another one. Okay, na? I think that is in a first quadrant. Yes, sir. And that is a central reaction, so it will be a continuous one. मला सांगा या आरबीचं डिरेक्शन अप असेल की डाऊन असेल या स्पियरला. Down. डाऊनवर्ड. अगदी बरोबर. व्हाय डाऊन. लोड आहे तो. राईट. अगदी बरोबर. इट इज ऍक्टिंग ॲज अ लोड ओव्हर दी सिलेंडर O2, but for O1 it was a reaction offered by O2. And what is the angle? 30. Angle is a 30 degrees. Greatest. Then what else remain? आणि कुठे रिॲक्शन होती त्याला? RD. I think in a fourth quadrant, na? Fourth quadrant. Great. So show it by a dotted inside the sphere and continuous outside the sphere. This is RD. What about its angle to the horizontal? 60 degrees. 60. 60 degree. RB how much, which we have calculated just now? 350. 350 or 330? 350. 350. 350 न्यूटन्स. याच्या व्यतिरिक्त कुठला फोर्स नाही ना याच्यावरती, रिॲक्शन वगैरे नाही ना. नाईस. ग्रेट. आता मला सांगा इथं किती फोर्सेस झाली टोटल? 4. 4 झाले. कसे आहेत ते? कोप्लेनार कॉन्करंट आहेत. परंतु इथं आपण लॅमिस थ्योरम अप्लाय करू शकतोय का? Lami's theorem we can't apply here because 4 forces are there and Lami's is applicable only for 3 forces. Then how to calculate RA and RD? Apply the Conditions of equilibrium. अगदी बरोबर. So write down below. Applying conditions of equilibrium. And below that, applying conditions of equilibrium. I'm writing in a short form. Conditions of equilibrium, that is summation forces along the y-axis 0 and a summation forces along x-axis is equals to 0. म्हणजेच R0 पण रिझल्टंट 0 लिहिणे तो काय फायदा नाही आपल्याला रिझल्टंट माहित नाहीये. So what we are going to do? We are going to consider fx0 and fy0. Okay, and keep in mind that always try to apply the first condition as a summation of forces along the y-axis. No doubt that if you are going to apply summation fx0, then also you will get the answers. But try to have an habitat of a summation fy is equals to 0 in a first phase. Okay, na? Okay, sir. Okay, chalo. So consider a summation of forces along the y-axis is equals to 0. Now who will tell me the summation of y? -700. अगदी बरोबर आहे. -700 because it is coming vertically downward. अगदी बरोबर. हा नेक्स्ट. हा RB sin 30. RB sin 30 प्लस या मायनस बाळा? Plus. If you resolve the RB, its a y component will come down या up? Down. Down.
This will be the downward component of the RB as a RBY. बरोबर ना? Yes, Yes, sir. sir. Similarly for RD, up असेल की डाऊन असेल रीचा component Y वाला? RD चा component upward असेल. So I would like to write for RD as RDX. Sorry, Y, not X. Just a minute. I will make it correct. RDY. मी फक्त Y's घेतले कारण आपल्याला फक्त Y पाहिजे होतं. मग मला सांगा आता RBY प्लस असेल की मायनस असेल? Minus. 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 So minus RBY. What about RDY? प्लस Plus. It will be plus RDY is equals to 0. 0. So put up the values. Minus 700 minus RBY means RB 350. Sine RB 30. Sine 3. sine. I want to have an angle. Sine of a 30. बरोबर ना? Yes, sir. आणि प्लस RDY means RD Sine of 60. sine of 60 is equals to 0. Out of that, RB is known to us. Put up the value. Therefore, minus 700 minus RB is a 350 sine of 30 plus RD sine of 60 is equals to 0. 350 sine 30 म्हणजे 175 ना? Yes, sir. Yes, sir. Just check it. Is it minus 875? Yes. Okay. So Yes, sir. minus 875 plus RD sine 60 is equals to 0. Therefore, RD sine 60 is equals to सांगा काय येईल? RD sine 60 is equals to 875. plus या minus? plus. 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 अगदी बरोबर. That I wanted to know here. Just a minute. I want to divide the page. So therefore, RD is equals to 875 divided by sine 60. Therefore, RD is equals to how many newtons? 1010.36. 1010.39 1010.36. 36 या 39? 36. 6. 36. Okay, 1010.36 newtons na? Yes, sir. Newtons. So RD is equals to 1010.36 newtons. Yes, all of you have got the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Great. Is anybody is there who has not got the answer as 1010.36? Please do check it. Sir, 39 येते माझं. चालते पुढचं चालते काय प्रॉब्लेम नाहीये. तर माझं 1010. पण 39 येत आहे. ग्रेट चाल काय हरकत नाहीये. 1010.36 किंवा 39 किंवा 4 किंवा अप टू 5 पर्यंत येईल तुमचं. 1010.5 इट्स ऍक्सेप्टेड. Done with up to the RD? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now consider the summation FX. fx. Consider a summation of forces along the x-axis is equals to 0. Therefore, now tell me, RA positive or negative? Positive. 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 Why positive? Right side ला. Right side ला येतोय. अगदी बरोबर आहे. What about the x component of the RB? It is going to the right or left? Left. Left. अगदी बरोबर. This will be the x component of the RB as a RBX. So positive and negative now? Negative. So negative RBX. Then what about the RDX? Right side or left side? Left. Left side. Once again towards the left side as like a RBX. Arey yaar, how it's happening so? Just a minute. Yeah.
It's towards the right left hand side as a RDX. So plus या minus? Minus. minus. Minus RDX is equals to 0. बरोबर ना? Yes, sir. So put up the values. So therefore RA minus RBX means RB cos theta. RB cos theta. अगदी बरोबर. RB cos theta. RDX means RD Cos cos theta. लिहा की sir. ओके पुढच्या स्टेपला लिहितो ते थिटा म्हटले आपण तर काय हरकत नाही त्याला लिहून घेतो मी त्याला तुम्हाला डायरेक्टली लिहायचं तर तुम्ही लिहू शकता काय प्रॉब्लेम नाही आहे देअरफॉर RA मायनस RB इज नोन टू अस हाऊ मच RB 350. 350 कॉस ऑफ द अँगल RB चा अँगल किती आहे 30. 30 so 350 cos 30 minus RD we have calculated that is a 1010.36 किंवा 39 तुमचं जे आलं असेल ते पुटअप करा into cos of what is the angle for RD 60. 60 is equals to 0 therefore RA minus how much 303.109. 303 ना हाँ सर. हा हे अरे बाळा जास्त यायला पाहिजे cos 60 म्हणजे हाफ टोटल नाही सर. फक्त 350 cos 30 सांगितलं. 808.20. एक मिनिट ह्याची किंमत किती म्हणजे तुम्ही 30 किती रे बाळा 30 3.108. 109. ओके चलो 303 पॉइंट समथिंग माइनस हाउ मच इट इज 505. पॉइंट समथिंग इज इक्वल्स टू 0 देअरफॉर RA मायनस किती आलं तर म्हणले 808. 0.289. 0.289 किंवा काही जणांचं 0.2 किंवा 0.3 बी आलं असेल देअरफॉर RA is equals to positive 808.289 newtons. तर माझं 295 आलंय. राईट तेच 295 म्हणजे तुमचं 0.3 पर्यंत आलं असेल बरोबर ना येस सर. ओकेच आले का सरांचं बघा चेक करा इज ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आन्सर Yes, sir. 808 पॉइंट समथिंग Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट अंडरस्टूड हाऊ टू गो फॉर Yes, sir. लास्टला आन्सर लिहायचं देअरफॉर रिॲक्शन्स at contact surfaces or contact points A that is RA जे काय आलं असेल तुमचं व्हॅल्यू टाकून द्या तिथं then B that is RB is equals to then C as RC is equals to and lastly at D as RD is equals to झेपलं सर्वांना Yes, sir. ते RD लाईन कशी समजलं? RD काय झालं ती लाईन कशी घेतली समजलं? कोणाची RD ची का हा रिएक्शन कशी? RD ची ना ओके चलो इथपर्यंत सर्वांना झालंय का मी बॅकच्या फर्स्ट पेजवर जातोय मी चालेल सर. ओके इथं बघा आता RD वाला इथं बघायचं म्हणून मी म्हटलं होतं की डायग्राम मी इकडे काढू का तर पहिला स्पियर चेक करायचा स्पियरचा एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस RA अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आहे सेंटरकडे येणारी आहे वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे RB ही फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे बरोबर आहे का अरे बाळांनो बरोबर का फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये RB तसंच RD ही कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येते आपली फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये येते म्हणून आपण तिची लाईन ऑफ ऍक्शन ही आपल्या FBD मध्ये फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये घेतली म्हणजे बघा इथं हिला आपण फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये घेतलं आणि रिॲक्शन अप घेतली होती आलं लक्षात आता लक्षात आलं का सर ते फर्स्ट डायग्राम मध्येच कसे घेतले समजले?
ओके ओके, एक मिनिट हा, एक मिनिट. इन द फर्स्ट डायग्राम यू वॉन्ट टू हॅव, हां हे पहा, डी हा आपला कॉन्टॅक्ट सरफेस इथं आहे, बरोबर आहे का? याला आपण डार्क केला इथं. हा कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे कोणाचा? या स्पियर नंबर 2 चा आणि या सरफेसचा कॉन्टॅक्ट आहे तो. मग रिॲक्शन कशी असते? रिॲक्शन नेहमी कॉन्टॅक्ट सरफेसला परपेंडिक्युलर असते. म्हणजेच या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार आणि सेंटरकडे जाणार. म्हणजेच इथं तिचा अँगल 90 डिग्री असणार या सरफेस बरोबर, म्हणून मी अशी लाईन काढली जी या सरफेसला 90 डिग्री म्हणजे परपेंडिक्युलर असेल आणि सेंटरकडे जाणारी असेल. मग ते सेंटरकडे जात असताना इथं 90 डिग्री आहे, हा इथला अँगल 30 डिग्री दिला आहे. आता या रिॲक्शनने केलेला अँगल एक्स ॲक्सिस बरोबरचा म्हणजे हा झाला हॉरिझॉन्टलवाला. मग हा 90 आहे, हा 30 म्हणजे हा झाला 60. तो अँगल मी पुढे कॅरी ओव्हर केला आणि डायग्राममध्ये तो आपला फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आला. कॉन्टॅक्ट सरफेस हा आपला इथं होता, कॉन्टॅक्टिंग पॉईंट आपला इथं होता, त्याच्यामुळे इथली रिॲक्शन या पॉइंटला परपेंडिक्युलर आली. आलं लक्षात आता? Yes. Okay, great. Is all of you understood? Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. for Yes, the sir. homework, okay, for the homework, what you have to do, instead of 700 Newton, no, you have to consider weight of O1 is equals to 800 Newton and weight of O2 as a 900 Newton. रेडियस सेम वन, दोघांचं रेडियस सेम ठेवायचं, फक्त दोघांचं वेट बदलायचं. O1 म्हणजे हा वाला, याचं वेट 800 न्यूटन ठेवायचं आणि लोअरवाल्याचं वेट हे 900 न्यूटन ठेवायचं. बाय किपिंग अँगल ऑफ द प्लेन ॲज अ 30 डिग्री ओनली, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द रिॲक्शन्स RA, RB, RC अँड RD. ओके, रेडियस दोघांची सेम असल्यामुळे पुन्हा एकदा सेंट्रल रिॲक्शनचा अँगल हा तुमच्या बरोबर इन्क्लाइन प्लेन एवढाच येणार, फक्त वेट वेगळा आहे. एक भरीव सिलेंडर आहे, म्हणजे सिलेंडर आपला गॅसचा असा अजून करा, एक फुल भरलेला आहे आणि दुसरा थोडासा पार्शली भरलेला आहे. दोघांचा डायमीटर बाहेरून दिसताना आपल्याला तेवढाच दिसतोय. झिपलं? Yes, sir. Yes, sir. करू शकाल? हा सर. Yes, yes. Okay, then now we'll go for the next one. हे समज लक्षात आले का बाळांनो? हे आले ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, great, great. Now I'd like to next one. Just a minute. Okay. So the two smooth cylinders having a radii 250 millimeters each. दोघांची radius same आहे. Weight of the A is a 700 newtons, that of the B as a 500 newtons, and they are resting in this vertical channel. Okay. What they asked to calculate the reactions at all the contact points, and they have provided us the distance between two vertical walls. It is this one and this one as a 300 millimeters, because this dimension is useful in finding the angle of a central reaction. You will come to know that how do you utilize it. Have you done with the sketch? Yes. Yes, sir. Okay, so now Yes, sir. so I would like to go for the hints regarding the solving it. So पहिला काय करायचं? पहिल्या स्टेप मध्ये, in the first step what we have to do, आहे डायग्राम मध्ये एक्स आणि वाय पॉइंट x आणि y axis जनरेट करायचे. ग्रेटच. So I would like to generate the horizontal x axis and vertical y axis. Is the upper sphere line, that is for sphere A. Then for sphere B also we have to do the same things. Horizontal x axis and vertical y axis. But now here, while drawing the y axis, take care that RB must be along the your y axis. RR. It has to be, because weight is acting vertically downward and the reaction will be vertically upward.
So here that reaction will be vertically upward, and along this line there will be the load acting. So I'd like to show then the weight of the A acting vertically downward as WA, and that of the weight of the block B, it is acting vertically downward. Just a minute. Weight of this block as a WB, it's acting vertically downward. ओके, फक्त मी दोघांचं वेट दाखवलेलं आहे. आता पुढे सांगा मला रिॲक्शन्स कुठं कुठं असतील रे? दोज आर द ऍक्टिव्ह फोर्सेस WA and WB. बोला रिॲक्शन्स कुठं कुठं असतील? Point R, point P and point P. Point PQRS. PQR, yes. What about the P? रिॲक्शन कसं असेल इथलं? Vertical, horizontal, incline? Horizontal. Horizontal. Horizontal, directing left, right? Left. Left. Why? Reaction is applied by the wall. Support. Because this wall is supporting to this sphere. If wall will not be there, जर काही तो वॉल नसती तर काय झालं असतं, हा स्पियर सरळ खाली आला असता. म्हणजे ह्या स्पियरचा लोड ऍक्शन स्पियरची या वॉलवरती होतीये. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे. या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार, ऍक्शन राईट साईडला असणार, रिॲक्शन लेफ्ट साईडला असणार. सो आय वुड लाईक टू मार्क दिस रिॲक्शन ॲज RP, which is at a joint P. Sorry, not a joint, at a support P we can say, and directing towards the left hand side. Okay, ha. Next सांगा ha. At point S. At point yes, ha. Directing towards the right. right and acting along the X axis. X axis. अगदी बरोबर. Y X axis? X axis का बरं? Reaction. X axis च्या along का बरं रिॲक्शन, असा माझा प्रश्न येतो. त्याला सपोर्ट व्हर्टिकल आहे ना. राईट. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हा व्हर्टिकल आहे, त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजेच हॉरिझॉन्टल झाली. हा ग्रेट. हा पुढे बोला, पुढची रिॲक्शन कुठं आणि कशी असेल? R, point R. पॉइंट आर ला. पॉइंट आर चा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हा हॉरिझॉन्टल आहे, रिॲक्शन त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजेच अलॉंग दिस y ऍक्सिस असेल. सो दिस विल बी अवर रिॲक्शन R सफिक्स R. ग्रेट. हा नेक्स्ट दा Point Q. Q. क्यू मधून जाणारी रिॲक्शन कशी असेल? ही सेंट्रल. सेंट्रल रिॲक्शन. म्हणजे कोणाकोणाला जॉईन करणार? Center A, of B. circle A and B. ए आणि बी च्या सेंटरला जॉईन करणार. असं सरळ काय करायचं, त्या दोघांचे सेंटर जॉईन करून टाकायचे. जस्ट जॉईन दोज टू सेंटर्स बाय अ स्ट्रेट लाईन, अँड ऑन दिस द रिॲक्शन RQ विल बी देअर. बरोबर ना? Yes, sir. दिस इज द रिॲक्शन RQ. विल रिक्वायर टू कॅल्क्युलेट दिस अँगल थीटा. हा अँगल थीटा काढायचा आपल्याला. हा अँगल कसा काढणार आहे थीटा? आता वन्स यू विल गेट अँगल, रिमेनिंग पार्ट इज सो सिम्पल. इथं ही लाईन जी आहे AB लाईन म्हणेन मी तिला. AB लाईन ही हॉरिझॉन्टलला पॅरलल नाही आहे, किंवा ह्या X ऍक्सिसला पॅरलल नाही आहे, किंवा ह्या व्हर्टिकलला सुद्धा पॅरलल नाही आहे. मग कसं काढणार अँगल थीटा? कॅन एनीबडी? बघू कोण सांगू शकतंय. हा 45. 45 नाही. कसं आलं मला? ओके चलो, हा कसा आला? देअर शुड बी सम काय म्हणतो आपण त्याला, बेस बिहाइंड दॅट. आता आपण इथं कसं म्हणतो, तो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस व्हर्टिकल आहे, त्याला रिॲक्शन परपेंडिक्युलर म्हणजे हॉरिझॉन्टल असं आपण म्हटलं. तसं 45 डिग्री का, किंवा कसं आला, किंवा कसा कॅल्क्युलेट करायचा? पायथागोरस थेरम. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द अँगल थीटा. मला ना अवघड नाही येते. हा
काय करावं लागेल आपल्याला? दिलेलं काय काय मला सांगा इथं. व्हॉट इन्फॉर्मेशन दे हॅड गिवन. दोघांचं रेडियस दिले बघा आपल्याला 250 मिलीमीटर आहे. त्याचा काय वापर करता येईल का रे आपल्याला? Yes, रेडियस sir. म्हणजे इथून तिथपर्यंत Yes, sir. अंतर आहे. पायथागोरस थेरम सर. पायथागोरस कुठं रे बाळा? बरोबर आहे, पण कुठं? सर ते रेडियस दिलेत ना 250. मी लिहिले त्याचा की use- इथं 250 लिहिले इकडची रेडियस. याची रेडियस माहिती आहे आपल्याला, मी इथं लिहितो हिला 250 आहे. हा हे 250 हे 250 हे 300. अरे रे रे चुकते का रे? 250 दिली घेतली का आपण रेडियस त्याची? Yes, sir. 250 आणि 250 500. 500 म्हणजे हे 800 करा बनवणं. हे कन्सिडर त्याचं 800. आता येऊन जाईल बघा. Consider the distance between two walls as 800 millimeters. As we have generated the example, that's why we came across. Let it be. चलो हा. आता सांगा मला पुढे. हा हे 250 आहे, हे 250 आहे. याचा वापर कुठं करता येईल का आपल्याला? जस्ट सी टुवर्ड्स दिस मेकॅनिझम हिअर. सर 800 म्हणजे स्पेअर दोन्ही खाली पडणार नाही. सर ती एक्स ऍक्सिस जर एक्सटेंड दोन्ही खाली केला पडतील. इकडच्या वाय ऍक्सिस पर्यंत. कोणता रे बाळा? याचा म्हणते का? हा Great, great, great. You are on a right track. I would like to go with just a minute. I would like to change the color. हा मी एक्सटेंड केला बाळा. हा पुढे बोला. हा AB 300 असणार. 90 डिग्री. अगदी बरोबर. हा झाला 90 डिग्री. आणि AB कुणीतरी सांगितला किती होता AB? 300. कसा आला रे बाळा? 250, 250, 500 आणि राईट. 800 वजा. हे 250 आणि हे 250, 500, 800 मधनं गेले, शिल्लक किती राहिले? 300. बरोबर ना? येस सर. आता हे 300 माहिती आहे तुम्हाला. हा अँगल 90 डिग्री आहे. हा थिटा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता ट्रिगोनोमेट्रीमध्ये 90 सॉरी या ट्रायंगलमध्ये 90 डिग्री आला म्हणजे आपण ट्रिगोनोमेट्री वापरू शकणार आहे. बरोबर ना? मी याला नाव C असं देतो या पॉइंटला. त्याचं मी साईडला घेतो हा त्याला. आता हे पहा, दिस इज अ व्हर्टिकल, दिस इज अ इन्क्लाइंड रिॲक्शन and this is a horizontal. Here is a 90 degree, this is a C, this is a A, this is a B, and we are knowing BC right now, that's a 300, and we want to calculate this angle theta. पण theta काढायचा म्हटल्यानंतर आपल्याला आणखीन एक साइड माहित पाहिजे आहे. सर ती 250 250 500. अगदी बरोबर. 500 कुठून कुठपर्यंत रे बाळा? A टू द B. B पासून इथपर्यंत B चं रेडियस आहे आणि इथून ते A पर्यंत A चं रेडियस आहे. म्हणजेच हे काय असणार? रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, and that's equals to 50. 500. 500. मग आता आपल्याला कोणकोणत्या बाजू माहिती झाल्या? ऍडजसंट बाजू ऍडजसंट माहिती आहे आपल्याला, हायपोटेन्यूस माहिती आहे, लगतची बाजू माहिती आहे, कर्ण माहिती आहे. बोला आता कसा काढणार? cos theta is equal to कॉस थीटा. हा ऍडजसंट ना, लगतची बाजू BC भागिले हायपोटेनियस कर्ण AB, दॅट इज इक्वल्स टू 300 बाय 500. Therefore theta is equals to cos inverse of 3/5. बरोबर ना? Yes, sir. अरे रे रे काय मी करतोय? जस्ट मिनिट. हे 5 व्यवस्थित दिसत नाही, मी त्याला नीट करतो. हा सो व्हॉट इज द थीटा? Five 3.130. 53.13 डिग्री. सर्वांना कळालं का अँगल कसा आला? वन्स यू विल गेट अँगल, देन रिमेनिंग पार्ट इज सो सिम्पल. काय केलं आपण बघा, इथं आपल्याला टोटल डिस्टन्स माहित होतं 2 वॉलमधलं 800 मिलीमीटर होतं. आपल्याला या दोघांना जोडणारी रिॲक्शन सेंट्रल आहे, दोघं एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. म्हणजे इथून ते इथंपर्यंत याची लोअरची म्हणजे B ची रेडियस होती, इथून तिथंपर्यंत A ची रेडियस होती. RA प्लस RB केलं. नंतर ना आपण काय केलं, याचा जो एक्स ॲक्सिस होता लोअरवाल्याचा, तो आपण काय केला? एक्सटेंड केला इकडं. तो वाय ॲक्सिसला इंटरसेक्ट झाला C पॉईंटला, म्हणजे हा अँगल झाला 90 डिग्री. मग मी काय केलं, लगेच हा ट्रायंगल साईडला घेतला, कारण हा थिटा कॅल्क्युलेट करायचा होता. ट्रायंगल झाला आपला ABC. ABC अँगल थिटा.
बेस झाला 300 कारण टोटल 800 मायनस 500 म्हणजे 300 झालं आणि याची RA प्लस RB म्हणजे 500 झालं. वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द अँगल थिटा. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. Can you solve this? Yes, Okay, sir. just take down the screenshot of the same. If you will not be in the position to solve, in the next lecture we'll go for. Okay. Okay. Sir.